ایک غریب عورت، بڑی عمر کی بیوہ عورت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس چیخیں مارتی ہوئی روتی ہوئی آئی. کہتی ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آخری امید سمجھ کے آئی ہوں، میرے کام کر دو، میرا بیڑا پار کر دو. میرے اپنے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، شوہر دنیا سے جا چکا ہے، میں دنیا میں دھکے کھا رہی ہوں، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہوں. اپنوں نے، پرایوں نے، پوری دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تنہا ہوں، 3 دن سے بھوکی ہوں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ پیران پیر ہیں، آپ کو رب کائنات کا واسطہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں، میرے بیڑے پار کر دیں، میری مشکلوں کو اللہ پاک کے حکم سے حل کروا دیں. مجھے کوئی ایسی تسبیح دے دیں کہ جسے پڑھتے ہی میری زندگی میں سکون آ جائے. میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں دنیا کی کچھ خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنی خالی جیبوں کو بھرنا چاہتی ہوں. غوث پاک نے کہا، اے ماں، اے اماں، فکر مت کر، یا ربنا کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے گھر جا کر ایک خاص جملے کے ساتھ 11 بار پڑھ لے. تو کیا تیری پوری نسلیں مالا مال ہوں گی، تیرے من کی مراد پوری ہوگی، تیری غربت، غریبی، لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بڑھیا نے غوث پاک سے یہ عمل سیکھا، اور جہاں پر وہ جھونپڑی میں فٹ پاتھ پر رہتی تھی، وہ دھیرے دھیرے غوث پاک سے اجازت لے کر وہاں چلی گئی، اور اپنے دکھ تکلیف، اپنی پریشانیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے غوث پاک کا یہ عمل اپنی آرام گاہ جہاں پر وہ بیٹھتی تھی وہاں پر بیٹھ کر یا ربنا کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھا جو غوث پاک نے بتایا تھا. ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ اس کے بچے اسے روڈ پر ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قدموں میں گر گئے. اس کے بچے اتنے رئیس، اتنے مالدار بن چکے تھے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ان کے دلوں میں جو نفرت تھی، ان کے دل میں ماں کے لیے جو بھی مسئلے تھے، وہ اللہ پاک نے فوراً ختم کر دیے. وہ ماں کے پاؤں پڑ گئے اور معافیاں مانگتے ہوئے ماں کو اپنے بڑے محلوں میں لے کر گئے. اس عورت کو صرف 11 بار پڑھتے ہی اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں مل گئیں، اولاد مل گئی، دولت مل گئی، سب کچھ مل گیا. یہ غوث پاک کا ایسا معجزہ تھا جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے. پھر وہاں سے یہ عمل لیک ہو گیا، اور یہ عمل گھومتے گھومتے آج سے 1.5 سال پہلے میرے ہاتھ لگا. یقین کریں، میں نے جب پہلی بار اس عمل کو اس سچی ترتیب سے پڑھا جس ترتیب سے غوث پاک نے اس بڑھیا عورت کو یہ عمل سکھایا تھا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، پہلے دن مجھے 1.5 لاکھ روپے کا انتظام ہوا. 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور یقین کریں میں نے اسی شام پھر یہ عمل پڑا. میرے جس کام میں بالکل جو کام میرا نقصان میں جا رہا تھا، اچانک اس میں 15 لاکھ روپے کا ایسا فائدہ ہوا کہ میرا دماغ چکرا گیا. اور پھر میں نے، میرے دوستوں، اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کیا. میں روز یہ عمل پڑھتا تھا اور اب بھی پڑھتا ہوں. میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے، اپنی دونوں آنکھوں سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد دیکھتا ہوں. میں نے یہ عمل بے شمار بے روزگاروں پر آزمایا. 1.5 سال میں میں نے ہر غریب، بیمار، لاچار پر یہ عمل آزمایا. یہ عمل پڑھتے ہی پڑھنے والا اپنی تمام مشکلوں، پریشانیوں کو بھول جاتا ہے. اس عمل کو پڑھتے ہی اس عمل کے پڑھنے والا اپنے دکھ، تکلیف، بیماریوں، پریشانیوں کو بھول جاتا ہے. یہ عمل صرف 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے. 11 منٹ میں اللہ کی غیبی دولت کی بارش آپ کے دروازے پر اگر نہ آئے تو میرا گریبان حاضر ہے اب میں آپ کے سامنے. یا ربنا کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ پیش کروں گا جسے سن کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا، جسے سن کر آپ کی مشکلیں، پریشانیاں 11 منٹ کے اندر دور ہوں گی. 11 منٹ میں انشاءاللہ بڑے سے بڑا قرضہ دور، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور، 11 منٹ میں
रूठा महबूब कदमों में 11 मिनट में बड़ी से बड़ी हाजत मुराद अगर ना पूरी हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अल्लाह पाक की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है, ये 100% मुजर्रिब और ताकतवर अमल है। इस जैसा अमल तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में ना मिलेगा। मेरा चैलेंज सिर्फ और सिर्फ एक इस अमल को पढ़ने के लिए 11 मिनट का है। अब मैं आपके सामने पहला वजीफ़ा देखें। इस अमल को पढ़ने में सिर्फ आधी मिनट का वक्त लगता है। अपनी मर्जी के दिन पढ़ें, अपनी मर्जी के वक्त पढ़ें, अपनी मर्जी की जगह पढ़ें, जब दिल करे, जहां दिल करे, तन्हाई में बैठकर। यह बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ना है और इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। देखिए, आज तो बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने रब करीम से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, हर तकलीफ़ परेशानी के लिए झोलियां भर भर कर दुआएं मांगनी है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है देखें, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। इस तरह अपने रब को आप पुकारते हैं, या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ते हैं। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, क्या आज तक आपके हालात बदले? क्या आज तक आपकी गुर्बत, गरीबी, लाचारी दूर हुई? क्या आज तक आपके मसले हल हुए? नहीं हुए ना, तो आज 100% होंगे। अब आपने 11 मिनट में गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले गौसे पाक के इस अमल का पहला वजीफ़ा किस तरह, किस तरतीब से पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझिएगा। गफलत में, लापरवाही में इस गौसे पाक की सच्चे अमल की वीडियो को गंवा मत दीजिएगा। देखो, या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं कि मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, मुझे 2000 दे, या आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे गरीब दोस्तों, आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफा जो कि इस अमल के पहले नंबर पर शामिल करना है। आपने तन्हाई में बैठकर अमल को शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीबों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले मेरे गरीबों। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज़ करना है। अब आपने पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? आपने या रब्बना के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना है। पहला ही वजीफ़ा देखिए, ये अमल क्यों असर करता है जानते हैं? क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। देखें, और जब तमाम ख़जाने इकट्ठे हो जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे। देखें, इस अमल को पढ़ने के लिए न दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन पढ़ें, किसी भी वक़्त पढ़ें, किसी भी जगह पढ़ें। ना दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की, जब दिल करे, जहां दिल करे। ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। देखें, मैंने तकरीबन 4 सालों तक वजीफ़े की, सच्चे वजीफ़ों की तलाश की, लेकिन मेरे हाथ में आज तक यानी कि इस अमल से पहले कोई सच्चा वजीफ़ा ना लगा। लेकिन जिस दिन यानी कि मैंने पहली बार ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें पहले ही दिन इस अमल ने मेरे बिगड़े काम संवार दिए। पहले ही दिन इस अमल ने मुझे फ़कीर से बादशाह बना दिया। मैं 1.5 सालों में हर गरीब, बीमार, लाचार की खिदमत में
इस अमल को पेश कर चुका हूँ। यकीन करें जो भी गरीब बीमार लाचार ज़िंदगी में एक बार ये अमल पढ़ लेता है वो सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर बैठ कर दुआएं देता है कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के वली ने हमें कोई सच्चा अमल बताया था। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा 11 बार कैसे पढ़ना है। आप तन्हाई में बैठ गए, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर पर या रब्बना को अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह के साथ पढ़ना है। देखें इसकी मैं फुल तरतीब तादाद तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, तो खुदारा 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वाकई में गौसे पाक का सच्चा वजीफा, सच्चा अमल पढ़कर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो एक एक जुमला, एक एक लफ्ज समझना बेहद जरूरी है। अब मर्जी आपकी है, या तो वीडियो काट कर आगे बढ़ जाएं, बहुत सारी अहम चीजों को मिस करके मेरे दोस्तों तमाम चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, या आज इस छोटे से अमल को समझकर तन्हाई में बैठकर पढ़ लें। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज किया। पहला वजीफा 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? देखो, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, इस तरतीब से तो हर गरीब बीमार लाचार अपनी ज़िंदगी में या रब्बना को पढ़ता है, लेकिन आज के अमल में यूनिक कहाँ है? आज के अमल में दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों मौजज़ा कहाँ है? आज के अमल में वो ताकत वाला वो जुमला कहाँ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, या रब्बना या रब्बना या रब्बना इस तरह से हर बंदा पढ़ता है, लेकिन आज का अमल दुनिया के तमाम वजीफ़ों से अलग है। आज पहला ही वजीफ़ा देखिए, पहले या रब्बना को पढ़ना है, फिर इसके बाद दूसरा तीसरा तमाम चीज़ें बारी बारी पढ़नी है। इसीलिए मैं कहता हूं खुदारा एक जुमला भी यहां से वहां ना करें। यह आपके बच्चों आपकी जिंदगी का सवाल है। मैंने 11 मिनट का चैलेंज किया है। 11 मिनट में कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। 11 मिनट में रूठा महबूब कदमों में। 11 मिनट में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी अगर ना दूर हो जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना या अल्लाह का वजीफा बड़ी तवज्जो ध्यान से समझ के पढ़ना है। या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह पढ़ना है। और याद रखिएगा, या अल्लाह अल्लाह पाक का वो नाम है जिसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल है, यानी कि इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है, या गफ़ार भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे इस नाम के मोजज़ात क्या होंगे। लेकिन आपने अमल को शुरू करने से पहले कोशिश करना तन्हाई में बैठ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें, चाहे किसी भी दिन पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, किसी भी जगह पढ़ें, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी है। ये ना हो कि एक वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर फ़ोन पर लग गए, फिर दुनियादारी में लग गए, दोस्ती यारी में लग गए। ना मेरे गरीबों, ना इस अमल को दुनियादारी में, दोस्ती यारी में, फिल्में ड्रामा ना गवा देना, क्योंकि ऐसा अमल तुझे ढूंढने से ना मिलेगा, ऐसी तस्बीह ऐसा राज मेरे दोस्तों ढूंढने से ना मिलेगा। अब आपने तन्हाई में बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह का पढ़ लिया। अब आपने खड़े नहीं होना, अब आपने जल्दी से सेकंड नंबर वाला वो ख़जाना मेरे दोस्तों जो कि इस अमल में शामिल करने, देखे शैतान आपको इस अमल से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आप अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाएँ। शैतान आपको दिल में वसवसे डालेगा कि तू इस अमल से दूर हो जा, लेकिन आपने हर हाल में इस अमल को पढ़ना है। ये 3-4 चीजें हैं, ये 30 सेकंड में पढ़ लोगे, कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। अगर 30 सेकंड देने से एमरजेंसी तौर पर ज़ाती मकान का इंतज़ाम हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाए, बे औलाद को अमल के पढ़ते ही 11 मिनट में औलाद की खुशखबरी मिल जाए, 11 मिनट में गैबी दौलत वाले हाथ दौलत लेकर हाजिर हो जाए, बीमारी दूर, कर्जे दूर, गरीबी दूर, तो मेरे दोस्तों फिर और क्या चाहिए। अब आपने 11 मिनट में हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करने वाले इस अमल का पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह का 11 बार पढ़ा। अब आपने दूसरे नंबर पर या गनीयू को पढ़ना है। मेरे दोस्तों, या गनीयू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है ए गनी कर देने वाले, ए गैबी ख़जाने अता कर देने वाले। मेरे दोस्तों, जो तरतीब उस अल्लाह की बुढ़िया औरत ने, उस नेक औरत ने पढ़ी थी, मैं उसी तरतीब से आपको सेम टू सेम पूरा अमल बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करूंगा। अगर आज वाकई में अपने हालात को बदलना है, अगर वाकई में आज अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी को दूर करना है, तो ये 3-4 चीज़ें तुमने तन्हाई में बैठकर पढ़नी है। अपनी मर्जी के दिन पढ़ें, अपनी मर्जी के वक़्त पढ़ें, ना दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की, जब दिल करे
جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں. اب یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو دولت کا مقناطیس کہتے ہیں. یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وہ طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھ کر ہزاروں لاکھوں فقیر منٹوں سیکنڈوں میں بادشاہ بن گئے. میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ جسے مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے. یہ وظیفہ جسے دکھی دلوں کا سہارا کہا جاتا ہے. یہ وظیفہ میرے دوستو یا غنیوں کا ہے، جسے ہر غریب بیمار لاچار زندگی میں بے شمار بار پڑھتا ہے. لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. تو آج یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی، یعنی کہ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا مغنی شامل کرنا ہے. اور کہیں پر بھی سرچ کر لیں یا غنیو یا مغنی سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے پیسوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اب 2 وظیفے ہو چکے ہیں، 2 چھوٹے سے وظیفے باقی ہیں، جلدی سے بتاؤں گا اور اجازت چاہوں گا ویڈیو کو جلدی سے شیئر کریں. یا ربنا سے محبت ہے تو لائک کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں. اب 2 وظیفے پڑھ لی ہیں تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر یا ربنا یا اللہ یا غنی یا مغنی کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ جو اس عمل کی طاقت کو دیکھے تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر دوستی یاری میں لگ گئے. نہ میرے غریب، نہ اس عمل کو دوستی یاری میں، فلم میں، ڈراموں میں، گانے بازوں میں نہ گوا دینا. اگر پڑھو تو دل سے پڑھو، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. اب میرے غریب دوستو فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے. دیکھیں پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظیفوں پر بھاری ہے. لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج یا ربنا یا اللہ اور یا غنیو یا مغنی کو پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے. اب 3 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کا 3 وظیفے پورے کر لیے ہیں. اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا خفیہ وظیفہ پڑھ کر اس عمل کو ختم کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ کا یہ عمل ختم ہوگا میرے دوستوں، ساتھ میں غربت اور غریبی بھی ختم ہوگی، ساتھ میں بیماری پریشانی بھی ختم ہوگی، ساتھ میں ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا منٹوں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہوگا. میرا چیلنج 11 منٹ کا ہے. 11 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور. 11 منٹ میں اگر رب کی غیبی دولت کی بارش تم پر نہ برسی تو میرا گریبان پکڑ لینا. اب 3 چیزیں تم نے پڑھ لی ہیں، یا ربنا یا اللہ یا غنیو یا مغنی. اور پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں نے بتایا. لیکن کس تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ نے اس آیت کو، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کرنا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ 4 چیزیں جس گھر میں ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھی جائیں گی وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ رشتوں کی بندش ہوگی، نہ غریبی، نہ قرضہ، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی اس بندے کی زندگی میں آئے گی. دولت اسے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. عمل کی اجازت کے لیے کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہے. اپنا خیال رکھیں دوستو. اللہ